पिले माने आज गोटे गप समस्ते शुणव ताले कहवा गप समस्त को गोटे भल गपटे समस्ते मन देकी शुणव मु तुमको प्रश्न पचारि मझिरे ताकू मध्य उत्तर देव है ठीक अच्छे। आज आम गोटे गप तुमको कह तुमको गोटे गप आज कह गप शुणव कि समस्ते ठीक अच्छे। गोटे गोटे गाँव रे गोटे छोट पिलाटे तार बापा माँ चली जाते है से आस्ते आस्ते बड़ हो सहर को गला कौन गोटे लोक पाखे से कम कला गोटे कंपानी तार किसी कम कला किसी पैसा से कंपानी देला जहाँफल से कौन कला कौन ता निजर गुजराण से निजे बहुत कम पैसा तो बापा माँ भी चल जाए छोट बड़ से पूरा अनाथ हो जाता तेणु जन घर चाकर काम कर जहाँ किसी पैसा पाला से पैसा से कौन करा निजर गुजराण सी सब कौन करते ना से चार्टा रुटी कर खाऊला तरकारी सहित देखना चार्टा रू सब गोटे गोटे रुटी के नहीं है सब कौन गोटे गोटे रुटी के नहीं से मुझे चार्टा कर तीन टा रोचे गोटे किए नहीं जाऊँगी से दिने कौन कला खाया पूर्व हाथ धोई से जगिकी रहा किए लोक पिला जगी रहा जो जगी रहा मुझे देखा बड़ मोटा मूषाटे लेकिन जाऊँ से मूषा राउंड धरी पकेला कहला जो मूषा तुम तो मो भाग मुझे कष्ट चलुची के कम पैसा पाँच मुझे निज पेट निजे पोषि पार्मी आ बहुत कष्ट मुझे चलुची तो मुझे चारिपट गोटे मो पेट अध जाऊँ तुम्हें कहीं मो पेट मो कौन रुटी की नहीं जाऊँ मूषा कहला देख मोर भाग मुझे नहीं गली तुमको छाड़ी तुम्हें कहीं कष्ट पाच तुम दुखर कारण कौन तुम्हें जो गौतम बुद्ध पाक जाओ से पर्वत पाखे अच्छा आकड़ तुम्हें जाकि शुणिक आस कौन कौन आम जो असुविधा हो दुख हो तुम बुझ से तार उत्तर सी बुझ कहला हाँ ठीक अच्छे मुझे बाहर की जी हेटू से बाहर की कौन गला सका गाधे पाधेकी से गीता सहित मारिकी गौतम बुद्ध पाक बाहर जीवन प्रश्न पचार कहीं जीवन में आ मूषा कहीं गोटे रुटी नौ तो कारण हेटू से गला घर मालिक आनी भल जड़े वयस्क महिला थे मालिक सी कौन कले तू कौन जाऊँ तुम गौतम बुद्ध पाक जाऊँ ठीक है तुम जाऊँ कि मोर गोटे दुखटे जड़े ना कौन दुख तुम अच्छी ना मोर यह दुख जे मो झी माने 20 वर्ष आसिक तार बह हो पारे कारण सी कथा कही पार 20 वर्ष है से कथा कही पार जहाँ भल प्रस्ताव तक आसूनी तेणु केमी कौन कथा कह कि बुझिकी आसो गौतम बुद्ध आ कहला आखिर खाली दादार लुह बहुत से वयस्क महिला मुहँ तापर सी कहले हाँ ठीक अच्छे मु कौन बुझिकी आस से गला हठात बाटर गोटे जादूगर बस गोटे गोटे जादूर बाड़ी जाऊँ से कहला युवक कौन जाऊँ ना मु गौतम बुद्ध पाक जाऊँ ना कौन कारण मो दुख विषय जड़ाई जाऊँ ना मोर दुख अच्छे ना तुम जादूगर तुम दुख कौन ना जिते बड़ा मुझे 10 वर्ष है तपस्या करें 1000 वर्ष 10 वर्ष तो 1000 वर्ष तपस्या करें कि मोर मुक्ति हो स्वर्ग प्राप्ति हो पारू ना तेणु गौतम बुद्ध पाक जाकि तुम्हें टे पचार कहीं मोर असुविधा कौन रहा मुझे किसी अपकार करूँ ना मुझे समस्त उपकार करुँच मोर कहीं कौन मोर मुक्ति हो कथा टे पचार आगे कहला हाँ जी जी कि जो पर्वतटा अच्छी पर्वतटा मुझे पारि ना मुझे जादू द्वारा तुमको पार करदेवी तुम जाओनी कि मो विषय पचार ना हाँ ठीक अच्छे तब जादूगर बाड़ी जाकि बुले देला पर्वत पाक तलू जाकि पहुँचला किए जुब मैंने बहुत आशा जाकि पहुँचीगला पहुँचीगला से देखिए बड़ नदी पड़ुची गौतम बुद्ध पाक जी नदीटा पार कर तेणु सी देखा केमती जी गोटे गईछ आस पड़े बड़ पड़ुची सी कहला गईछ मत से गौतम बुद्ध पाक नहीं जाओ तुम पिठे बसई से कहले हाँ मुझे नहीं जी कि मत तुम टे मो विषय पचारिक आस क्या ना गौतम बुद्ध ना कौन पचारि तुम मो दुख हो मुझे 100 वर्ष 500 वर्ष है ये कौन कईछ ये रही बुढ़ा हो मुझे ड्रागन कहीं बनी पार ड्रागन बनी पार तेणु ये विषय टे पचारिक आस मुझे पारि करदेवी ना तो से नदी पार करदेला सेठू ये गला किए युवक जन गला गौतम बुद्ध प्रवचन सरीला सी कहे मानने सभा सरीगला प्रवचन सरीगला जो प्रवचन दौर उपदेश सब सरीगला से कहले जो मैंने सब बसीच समस्ते केवल 3टी प्रश्न मत पचारि 3टी अधिक प्रश्न पचारे उत्तर देवी ना
ତିନିଟା ତ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ପାଖରେ, ଚାରିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ନିଜ ବିଷୟରେ ପଚାରିବ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଯେଉଁ ଘରର ମାଲିକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବ, କଇଁଛ ବିଷୟରେ ପଚାରିବ, ଯାଦୁଘର ବିଷୟରେ, ଚାରିଟା ହେଇଯାଉଛି। କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଛାଡ଼ିବି? ସେ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଖାଇ ପିଇକି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିଯାଉଛି, ମୋ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି, ମୋ ଦୁଃଖଟା ମୁଁ ଜଣେଇବି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ମାଉସୀର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବି, ଯାଦୁଘର ଦୁଃଖ ଜଣେଇବି, କଇଁଛ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଜଣେଇବି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୌତମକୁ କହିଲା ପ୍ରଥମେ କହିଲା ମାଉସୀ ଘରର ମାଲିକ ଆଣିଛି, କହିଲା ଆମ ଘରକୁ ଯାହା ଘରେ ରହୁଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ 20 ବର୍ଷର ଝିଅ ଅଛି, ତ ସେ କାହିଁ କଥା ହେଇଥିଲା କହିଦେବ ନା, ଯେଉଁଦିନ ସେ ବିବାହ କରିବ ସେଇଦିନ ସେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। এই কথা କହିଲେ ବୋଲେ ଏଇଆ ହେଉଛି ତାର ମାନେ ତାର ସଲ୍ଭ ହେଇପାରିବ, ମାନେ ଏମିତି ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ତାର କ'ଣ କଥା। ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କଥା କହିବେ, ବାହା ହେଲେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ବିବାହ କଲେ। ତାର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଜଣେ ଯାଦୁଘର 1000 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ମୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଉପକାର କରୁଛି, ମୋର କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ମୁଁ ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ହଁ ସେ ହେଇପାରିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାଦୁର ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟା ଅଛି ସେ ବାଡ଼ିଟାକୁ ସିଏ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ମାନେ କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ସେ ଯାଇକି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଇଁଛ ଅଛି ଏଇ ନଦୀରେ, ପାଖ ନଦୀରେ, ସେ ଆସି 500 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି, ସେ କାହିଁ ଡ୍ରାଗନ୍ ବନେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନା, ତାକୁ କହିଦେବ ଯେଉଁ ଖୋଳପାଟା ତା ଉପରେ ଅଛି କଇଁଛର, ସେ ଖୋଳପାଟା ଯଦି କାଢ଼ିଦେବ ତାହେଲେ ସେ ଡ୍ରାଗନ୍ ବନି ପାରିବ। ସେ କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଯୁବକ ଗଲା, କଇଁଛ ପିଠିରେ ବସିଲା, କଇଁଛ କହିଲା ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲ ନା, ହଁ ତମ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ତାକୁ ନଈରେ ପାର କରିଦେଲା, ପାରି କଲା, କହିଲା ଯେ ତମର ଯେଉଁ ଖୋଳପଡ଼ା ଉପରେ ଅଛି ତାକୁ ତୁମେ ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ତୁମକୁ କ'ଣ ତୁମେ ଡ୍ରାଗନ୍ ବନିଯିବ। ସିଏ ଯେ ଖୋଳପଡ଼ା ଖୋଲିଦେଲା, ଏ ଖୋଳପଡ଼ା ଯାକ ଖାଲି ମୋତି ନାହିଁ, ମୋତି ଯେମିତି ବାହାରିଲା, ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଏଇ ମୋତି ଗୁଡ଼ା କଇଁଛ କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଡ୍ରାଗନ୍ ହେଇଗଲି, ମୋ କ'ଣ ଦରକାର, ତମେ ନେଇଯା ଯୁବକ। ଯୁବକ ସବୁ ଯାକ ମୋତି ଘର ଟେକି ନେଇକି ଆସିବ। ଦେଖ ସେ ତା ପାଇଁ କିଛି ମାଗିନି, ତାକୁ ବହୁତ ମୋତି ମିଳିଲା, ମୋତି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ନା, ତାକୁ ମିଳିଲା, ନେଇକି ଆସିଲା। ଯାଦୁଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଦୁଘର କହିଲା ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା ଯୁବକ ନା, ହଁ ପଚାରିଲି ନା, କ'ଣ କହିଲେ ନା, ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟା ଧରିଛ ସେ ବାଡ଼ିଟାକୁ ତୁମେ ତ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ, କାହାକୁ, ତାର ତମର କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ସେ କ'ଣ କଲା, ଏଇ ବାଡ଼ିଟାକୁ କାହାକୁ ଦେଲା, ସେଇ ଯୁବକକୁ ଦେଇଦେଲା, ବା ତମେ ମୋର ଉପକାର କରିଛ, ତମେ ହିଁ ବାଡ଼ିଟା ନେଇଯାଅ, ତା ପାୱରରେ ତମେ ତମ ଜୀବନରେ ଭଲରେ ରୁହ, ମାନେ ଯାଦୁଘର ମାନେ ଯାଦୁ ଯାହା ଚାହିଁବ ତା ପାଇବ। ସେ ବାଡ଼ିଟାକୁ ଦେଇଦେଲା କାହାକୁ, ଯୁବକ। ଯୁବକ ଖୁସିରେ ଆସିଲା, କହିଲା ଦେଖରେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ମାଗିଲିନି, ମୋତେ ଯାଦୁଘର ବାଡ଼ି ମିଳିଲା, ମୁକ୍ତି ମିଳିଲା। ସେଠୁ ପୁଣି ଆସିଲା ମାଉସୀ ଘର। ତେଣୁ ଘରର ମାଲିକ ଦୁଃଖ ତାକୁ କାନ୍ଦି କହିଲେ ପୁଅରେ ମୋ କଥା ବୁଝିଲୁ ନା, ହଁ ମାଉସୀ ମୁଁ ତୁମ କଥା ବୁଝିଲି, ମୋ ଝିଅକୁ ତୁମେ ଯେଉଁଦିନ ବାହା କରିଦେବ ସେଇଦିନ ସେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେ କହିଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ବାହା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଯୁବକ ଆଉ କିଏ, ତମେ ହିଁ ଭଲ ଯୁବକ, ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ କର। ତାପରେ ସେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେଲେ କାହାକୁ, ଝିଅ ସହିତ ସେ ପୁରୁଣା ପିଲାଟାକୁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଝିଅ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯୁବକ କହିଲା ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ମାଗିନି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି ମୁଁ ହିଁ ପାଇଲି। ଦେଖ ଦେଖ କି ନାହିଁ, ସେ ତା ପାଇଁ କିଛି ମାଗିଥିଲା କି? ସେ ଦେଖ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା, ଯାଦୁଘର ମାନେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଟା ପାଇଲା, ତା ବାଦେ ଝିଅଟାକୁ ବାହା ହେବ, ତା ପାଇଁ ସେ କିଛି ପାଇଲା, ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ। ତା ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ସେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲା, ରୁଟି ଚାକା ମୂଷା ଖାଇଦେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ରୁଟି ସେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ରହିବ କି, ମୁକ୍ତି ପାଇଲା, ଏତେ ସାରା ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। ଧନୀ ଘର ଝିଅଟାକୁ ବାହା ହେଲା, ସେ ମାଲିକାଣୀର ଝିଅକୁ ବିବାହ କଲା, ତାର ଯାଦୁଘର ଛଡ଼ି ମାନେ ଯେଉଁ ତାର ବାଡ଼ିଟା କ'ଣ ପାଇଲା, ଯାହା ଚାହିଁବ ତା ଜୀବନରେ ସେ ପାଇପାରିବ ଯାଦୁଘର ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ତା ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ସୁଖ ସେ ପାଇଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି କି ନା। ତେଣୁ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବା ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆପେ ଆପେ ସମଝିବେ, ଦେବେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ସବୁକିଛି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିବନି। ନା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଅନ୍ୟର କେମିତି ଉପକାର କରିବା, କି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି ସେ କେମିତି ସୁବିଧା ରହିବ, ସେଥିପ୍ରତି ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ସବୁ କିଛି ଦେବେ ଆମକୁ। ତେଣୁ ଆମେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା ରଖିବାନି, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଯଦି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବେ, ତାର ଫଳ ଆଉ କିଏ ଦେବେନି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଗପ ବୁଝିଲେ ଯେ କ'ଣ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଏଥର ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି କହିପାରିବ, ଗପଟା କିଏ ଶୁଣିଛ କହିଲ। ଯେଉଁ କିଏ ରୁଟି ନେଇଯାଉଥିଲା ଯୁବକର, ଯୁବକ ରୁଟି କିଏ ନେଉଥିଲା କହିଲୁ, ରୋଜି କହିଲୁ, ଯୁବକ ରୁଟି କିଏ ନେଇ ଖାଇଯାଉଥିଲା, ମୂଷା ନେଇକି ଖାଇଯାଉଥିଲା। କ'ଣ ମୂଷା କି କାହା ପାଟି ତ କାହିଁ ଆସୁନି, ତାହେଲେ ଶୁଣିଲେ ବାପ କି କହିବ ନା ସେ କହିଲା ପରେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କାହା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି, କହିଲୁ ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ବାହାରିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କିଏ ତାଙ୍କ
ମାଲିକାଣୀ ଘର ମାଲିକାଣୀ। ତାପରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ତାକୁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ତାକୁ କି ଜଣେ ଥିଲେ ଦୁଃଖ ତେଜସ୍ୱିନୀ ଯାଦୁଘର। ଆଉ ତୃତୀୟରେ କହିଲୁ ତୃତୀୟ କି ଜଣେ ଥିଲେ କଇଁଛ। ସେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ କି ଚାରିଟା ପଚାରିଥିଲେ? ତିନୋଟି ପଚାରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ? ମାଉସୀ କଥା। ସେ କଇଁଛ ତାକୁ କଣ ଦେଲା? ମୋତି ଦେଲା। ଆଉ ଯାଦୁଘର କଣ ଦେଲା? ଯାଦୁର ଛଡିବା ଯାଦୁର ଆଉ ସିଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ତାପରେ ଆଉ କଣ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ତାପରେ ମାଉସୀ ତାକୁ କଣ କଲେ ଦେଲେ? ଝିଅ ସହିତ ବିବାହ କଲା। ଝିଅ କଥା କହିଲାଟି ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଉପକାର ଭଗବାନ କରିବେ। ଗପରୁ ଆମେ ଏହା ଶିଖିବା ରହିବ।